जिन्हां चीज़ों को असी बचपन तो तखत साहब ते जाके दर्शन करते सी, हजूर साहब जाके, दमदमा साहब जाके, पटना साहब जाके गुरु महाराज की निशानियां के दर्शन, तो मालक ने मेहर की, साध संगत जी गुरु साहब ने कृपा की कि अज पहली बार साडे जीवन में मौका आ रहा, साध संगत जी गुरु साहब की निशानी के दर्शन असी इस स्थान पर परतक बैठ के करेंगे। एक गुरु साहब का शुकराना तुसी जयकारा बोलाओ सारे। तो मैं हमेशा ही बेनती करना, साडा पटना साहब भी है तो साडा ननकाना साहब भी है। ये अरदास है साध संगत जी, सारी संगत साड़ी इस तरह जुड़ी रहे। सारी संगत को बेनती है, यही अरदास करे कि असी सारी संगत असी इस तरह सारे जुड़े रहिए। तो साध संगत जी तन तन बाबा रूपा सिंह जी, ये इतिहास मैं केवल एक मिनट दसा। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्यारे सिख भाई रूपा जी, जिन्हों के बारे गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते सन भाई रूपे का घर मेरा घर है। ये गुरु साहब जी के हुक्मनामे हैं कि भाई रूपे का घर मेरा घर है। उस घर के भाई रूपे जी की 13वीं अंशवंश बाबा बूटा सिंह जी वो साडे विच विराजमान है। तो साध संगत गुरु साहब ने बिध बनाई। देखो ये पटना साहब आए, उत्थे जो शस्त्रों के दर्शन कराए गए, कुदरती मालक ने कृपा की, जो सारे बच्चे बाहर निकले ना दीवान चो, तो कुदरती भाई साहब जी सामने खलोते सन बाबा जी। बच्चों के मन में सवाल आ गया, जे ये बाबा जी रांची पहुँच जान तो साड़ी संगतां दे पाक खुल जाएंगे। तो बाबा जी को जाके बेनती की, तो बाबा जी थोड़ा संकोच रहे सन। लाजमी भी है साध संगत जी, क्योंकि इतिहासिक निशानियां हैं, इन्होंने चीज़ों का कोई मुल नहीं, अनमोल हैं। तो बाबा जी संकोच रहे सन। तो जो बहुत बेनती बच्चों ने की, तो बाबा जी ने कहा सी जे सिंह साहब जी हुक्म कर देने, जे जथेदार साहब पटना साहब के जे वो हुक्म कर देन तो असी चलन को तैयार हो सकते हैं। तो सारे बच्चे फिर सिंह साहब जी को कहते अति सत्कारयोग, मैं बारंबार धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो सिंह साहब जी को भेजनी है। कल भी उन्होंने फोन आया सी, बारंबार धन्यवाद सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहरे मस्कीन, जथेदार तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब। उन्होंने फिर बाबा जी ने उत्थे ही फोन किया रीम चो कि बाबा जी संगत बड़ी प्यार वाली, तुसीं रांची जाओ। तो यह बिध बनी। तो मैं बाबा जी के बारे केवल एक गल संगतां नूं दसां कि साध संगत जी बाबा जी एक पैसा नहीं लैंदे। पटना साहब भी आए सारे अपने खर्चे के नाल, इत्थे आए असी रात दे पूछ रहे हैं बाबा जी की करनी है सेवा, तो बाबा जी कहते हैं एक पैसा साडा असूल ही नहीं कि असी एक पैसा लैना, अपने खर्चे विच सारे हैं। एक जयकारा तुसीं लाओ सारे। ऐसी वड्डी बात साध संगत जी बलहार जाइदा, जिन्हां कोल गुरु घर दी निशानियत, एक पैसा कहते साडा असूल ही नहीं, असी जिथे जाते हैं अपनी किरत कमाई दे नाल। पर मैं बेनती करा, क्योंकि साढ़े मन की भी रीझ है, तो सिंह साहब जी का भी हुक्म सी कि नहीं तुसी कोई सेवा जरूर करनी है। तो मैं बेनती करा, तुहाडा असूल जरूर है, पर जो भी सेवा संगतों को की जाएगी तुसी इन्हां निशानियां की सेवा संभाल वास्ते लाना है, पर साड़ी बेनती मोड़नी नहीं। इस संगत वालों तुसी बेनती कर दो सरे बाबा जी को कि संगत जी बाबा जी साड़ी सेवा ना मोड़न, क्योंकि बाबा जी रात दे नहीं मान रहे। तो हाथ जोड़ बेनती है, ये इन्हां निशानियां की संभाल वास्ते तुसी सेवा जरूर प्रवान करनी। तो मैं बारंबार बेनती करा संगतां नूं, क्योंकि ये वीडियो जानी है पटना साहब तक, श्री हरमंदर जी पटना साहब, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौरे मस्कीन, अति सत्कारयोग, जिन्हां दे सदके ये उदम उपराला बनया, इतिहासिक निशानियां इत्थे तक पहुँचियां हैं। ये साडे सुपने विच बाबा जी राती कह रहे सन, भाई साहब जी अचिंत करे कम प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा। ये साडे वास्ते वही गल हो रही है, साडे सोचिया ही नहीं सी सुपने विच कदे कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक जयकारा ज्ञानी जी सिंह साहब जी के वास्ते शुकराने का कि उन्हों का धन्यवाद असी करना है। ये वीडियो उन्होंने असी भेजना कि सिंह साहब जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत बुलंदी में जयकारा बुला दिओ जी। तो संगत बेनती है, एक दो बेनतियां पहले संगतां नूं कर रहे हैं। कोई भी संगत उठ के अगे नहीं आएगी, निशानियां नूं किसी ने हाथ नहीं लाने हैं। स्टेज के पिछे जी संगत बैठी है उन्होंने बेनती है तुसी रेलिंग के पिछे आ जाओ ਜਾਂ इधर आ जाओ सारे, क्योंकि जो स्टेज के पिछे बैठे उन्होंने दिक्कत होएगी। तो उसके बाद भाई साहब जी दर्शन कराउणगे। मैं 2-4 वीरों ने बेनती करा तुसी नाल ही खलो जाना, क्योंकि सिंह साहब का हुक्म से कि जिमें बॉडी गार्ड रहते हैं उस तरीके नाल 4 तुहाडे सेवादार नाल खलोते रहने चाहिए हैं। तुसी नाल 2-4 साडे वीर खलो जाओ। संगत बहुत पिछे भी है, जिन्होंने पिछे नहीं दिसेगा वो भी पिछे खड़े हो जान। इस कैमरे के सामने कोई ना खड़ोवे, क्योंकि पवन जी और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरे के सामने कोई ना आवे, इस चीज़ का ख्याल होवे। मैं बेनती करना, कोई संगत बहुत है, बहुत
बड़ी कमाल दी मालक की किरपा हुई है। साध संगत जो संगत आने लगी 4 वजे मैं तो घबरा गया नाश्ते का की होएगा। नाश्ता असी बनाया हिसाब नाल, फिर उस वेले खबर गई कि नहीं बताओ जी जिमें भी होंदा जो भी करो तो गुरु मेरामत करे, गुरु किरपा जरूर करनगे। मैं बाबा जी को बेनती करा, बाबा बूटा सिंह जी वो स्टेज पर आके हुण अपनी सेवा संभालो। वीर 2-4 थले पिछे इत्थे कोई ना खलोवे, रेलिंग के पिछे खलो जाओ। किसी संगत नूं देखो सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन करने हैं, किसी ਨੂੰ कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल हो। मैं बाबा जी बेनती करना बाबा बूटा सिंह जी आ जाओ तो जी आया नूं बाबा जी नूं ते नाल भाई साहब भाई गुरशरण सिंह उन्होंने बेनती आप जी ने स्टेज ते ही सुभायमान देना। सारे इत्थे आ जाओ कि सारे नूं जगह मिल जाए, बह जाओ। ते विशेष तौर पर सत्संग जी बाबा बूटा सिंह जी ने भाई रूपे जी दे उस घर का प्रशाद भी लैके आए हैं। ये जोड़े 3 प्रशाद हैं ये हुणे ही समाप्ति के बाद संगतां नूं वरताए जाएंगे। ये भाई रूपे जी का घर का प्रशाद है, जिन्हों वार है कि भाई रूपे का घर मेरा घर है। वो प्रशाद तुसीं लैके जाना, कोशिश करना भावें एक दाना भी आए पर सारी संगतां नूं आ जाए। मैं बेनती करा बाबा जी आ जाओ। तो मैं बेनती करना सत्संग जी बाबा बूटा सिंह का पूरा परिवार साढ़े को आया, 10 मैंबर आए हैं। तो बड़ी कमाल की बात राती बाबा बूटा सिंह जी ने की, बड़ी कमाल की बात। कहते जो साढ़े घर एंट्री करिए ना असी किसी का चप्पल पे आउंदा रूम के बारे सूँ पता लग जाता रूम के अंदर कौन है। चप्पल देख के जोड़ा देख के असीं पहचान जाते रूम के अंदर कौन बैठा है। तो सत्संग जी केवल एक मैं बेनती करा, माता गुजरी का जोड़ा साढ़े घर है, हुण सोच लो साढ़े घर कौन आया। खुद सतनाम माता गुजरी का जोड़ा साढ़े घर आया, असी जोड़ा पहचान लिया तो समझ लो कि साढ़े घर माता गुजर कौर जी आ गए हैं। तो मैं बेनती करा जयकारे की गूंज साड़ी तखत साहब तक पहुँचनी चाहिए है। एक एक शस्त्रां के दर्शन के बाद, हर एक निशानियां के दर्शन के बाद तुहाडे जयकारे की गूंज रुकनी नहीं चाहिए है। सत्संग जी आ साडी निशानियां, हर एक निशानियां के बाद बाबा जी इतिहास भी दसणगे, नाल दर्शन कराउणगे ते तुहाडे जयकारे की गूंज मैनूं कहना भी ना पवे, तुहाडी जयकारे की गूंज आपे आनी चाहिए है। बेनती करा माई नूं बाबा जी का परिवार नूं तुसीं बैठा दिओ, जगह बना दिओ। बाबा जी का परिवार है, इन्हां नूं जरूर जगह दिओ। पूरे परिवार नूं संगतां नूं बेनती है तुसीं स्टेज ते आ जाओ, तुसीं स्टेज ते आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्योंकि कहते गोडा चाया तो सिख पाया, तो ले आओ। ऊपर आ जाओ तुसीं। वाहिगुरु आवाज बधाइयो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु आवाज घट है। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी दे विच
ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇਸ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਆਸਾ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਦੇਹਾਂ ਸਦੇਹਾਂ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਹਾਰ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਡੋਲਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੋਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੋਲੇ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਡੋਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਵਹੁਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ, ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੇਟੀ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੱਦਾ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਸੱਧੂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਧੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪੋਹਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਰੂਪ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਣਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੂਨੇ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਠੀ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 24 ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋਗੇ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਢੀ ਗੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਦਫਨਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੰਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ, ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਤਲਵਾਰ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਲਓ ਕੜਛਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਖੀਸਾ ਸਾਡਾ, ਵਰਤੀ ਚੱਲਿਓ। ਇਹ ਕੜਛਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਭੇਜੇ, ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 2 ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਘਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗੜ ਵਿਖੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰ ਖੜਕਿਆ, ਭਾਵ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਭੇਜੇ, ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੱਲ, ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਇਹ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਛਡਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਖੂਨਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਰਜ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਰਜਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਵਤ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢਾਲ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਢਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ 10-20 ਕਰਮਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ, ਨੌਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਡੈਂਟ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ 3 mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਬਲੱਡ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਢਾਲ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਟੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਟੱਕ, ਪਰ ਇਸ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਵੜ ਕੇ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਢਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਓ ਜਕਾਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੂੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਲੋਤਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਖੂੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਕਲਾਕਿਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਚੰਦ, ਧਰਮਚੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਲਓ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜੋ। ਵੇਖੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਕੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 5 ਘੋੜੇ, 5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਭਾਈ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਈਏ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਅੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੂਈਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤਖਤ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਲਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਜਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਮਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ, ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਨਾ ਜਨਮ ਸੌਰੇਗਾ। ਅਸਵਾਰ ਪਿਆਦੇ ਬੰਦੂਕੀ ਜਿਮੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਵਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵੇਗੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗੋ, ਹੁਕਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਆਵਣਾ, गुरु संगत की बहुड़ी करेगा, गुरु संगत के सब मनोरथ पूरे करेगा, संगत निहाल होई। एक ऊँट लै आवना, गुरु साहब जी दे जो किला आनंदगढ़ साहब दे विच एक खरास लगा हुंदा सी आटा पीण वास्ते, वो उस दे अगे उठ जोड़िया जांदा सी। गुरु साहब ने फरमाइश की, एक ऊँट लै आवना, तुसां जरूर आवना, भाई सुखिया जी तुसीं जरूर आवना। भाई रूपे दा घर मेरा है, कलगीधर पातशाह बख्शिश करते ने, जिहड़ा भाई रूपे दा घर वो मेरा अपना घर है। मेरी खुशी है, कोई सिख संगत इतराज ना करे, साडी अपनी खुशी है। 17 दासे ते हुक्मनामे नूं सील कर दिता। हुक्मनामा साहब दीयां लैणां जिहड़ियां 10 ने। गुरु साहब जी की लिखत उपर कोड लिखते सन, बरीक कलम के नाल आप महाराज हुक्मनामे नूं प्रवान करते सन। बोले सो निहाल। ये हुक्मनामा साहब पहुंचन ते जिन्ना समान भेजा गया, गुरु साहब जी ने एक रुका भेजा, रसीद भेजी, इन्हां समान तुहाडा साडे कोले पहुंच गया। बल्द मही गाई सरकार, बल्द भी पहुँच गए, मझा गावां भी पहुँच गई दुध देण वालियां, ते सरकार भी पहुँच गई। सरकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भाई रूपे दे परिवार दे विचों कुछ आदमियां दी सरकार चुनी हुई सी। गुरु साहब उसनूं सरकार दा खिताब दिंदे सन, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा कलेश संगत दा उही निवेड़दे सन। उन्हां दा कीता होया फैसला सब मत्थे प्रवान मंदे सन। घोड़े घोड़ियां सरकार खच्चर, घोड़े भी पहुँच गए, घोड़ियां भी सरकार भी ते खच्चरां भी। लश्कर दे बल्द गाई मही सिखा सबना ही चारवे, छेड़ वालवां दे चारवे, आप घोड़ियां दे चारवे, पहाड़ियां दा पहाड़ा जवान। जो समान पहुँचिया महाराज जी ने लिख भेजिया।
ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਚੰਦਾ ਤੁਸਾ ਆਵਣਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਜਤ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰੁਕਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਥਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸੈਂਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ 'ਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਜਨਮ ਸੌਰੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਬੁਲਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁण्य ਜਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਰਤੱਖ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਰਾਂਚੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9:30 ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਫਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨੋਜ ਜੀ ਮਿੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਿੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਪਨ ਜੀ ਗਿੱਧਰ, ਕੰਚਨ ਜੀ ਗਿੱਧਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿੱਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਜੀ ਮੁੰਜਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਿੱਡਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੰਚਨ ਜੀ ਗਿੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਨਾਈਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਮਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।